Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen nafi'an. Hurmatlı şeyhler, Muhtasarı Kudri attığı kitapten sabahımızda ulantıp atabız. Ötken temada koydun zeketi turalı aytıp, oşol жерде тоқтаған элек. Турабы? Бүгін sabahımız жылқының zeketi менен башталат. Жылқының zeketi turalı olur. Bismillahirrahmanirrahim. Babu zakatil khayli. Жылқының zeketi turalı bölüm deydi. Жылқының zeketi turalı bizden ulu alımlarımız, muctahid alımlarımızın ortasında kayçı fikir var. Alar kimler? Abu Hanifa, Cana An'ın şakirtleri. Abu Yusuf, Cana İmam Muhammad'ın ortasında. Oşoğa kitabımızda dağın azı oşol talaş menen keltiredi. Qarаңыздар, жылқы tek qana ayğır болады, tek qana beyi болады, ökөğü aralaş болады. Düşünüңүздөр, qanchaga bölдүк? Tek ayğır, tek qana ayğır, anan tek qana beyi, anan ökөğün ortasında ne? Aralaşı болады. Düşünüңүздөр? Эми Abu Hanifa'nın köz qaraşı boyunca men bunu mындай kiriş söz qatarında aytıp koyayım, keyin oşoga jarasa keyin düşünüp alasыздар. Bulardan kayra ile bular biznes maksatında болады, alıp satуу maksatında boluşu mümkün, köbөйтүү maksatında boluşu mümkün, жөн эле минүү maksatında boluşu mümkün. Түшүнүңүздөрбү? Üçkө böldük kayra. Eğer biznes maksatında bolsa, al ayгырбы, tek gana ayгырбы, ayгыр менен бейи аралашпы, же tek gana beyi ayırması çok talaşsız. Abu Hanifa'nın köz qaraşı boyunca dağın, şakirtlerin köz qaraşı boyunca dağın zeket millet болады. Düşünüңүздөрбү? Biznes üçün bolsa emne жоқ eкен? Talaş жоқ. Al eğer biznes üçün bolboso, emne üçün bolsa, işletүү maksatında bolsa, ağa dağın talaşsız zeket millet emez. Birөө jер айдайт, birөө minet, birөө çöp taşıyt. Oşonda bolsa talaşsız zeket ne жоқ? Millet emez. Al eğer köbөйтүү maksatında bolsa, anda qarаңыздар. Kayra janağı üçkö böldük bile. Tek gana ayğır bolsa zeket millet bolboyt. Tek gana ayğır bolsa, bunda dagы ne bolboyt? Talaşsız zeket жоқ. Sebebi köbөйtө albayсыңдар da sen. Ayğır köbөйөбү özünçө? Ya, köbөйбөйt taksır. Emnesi kaldı? Tek gana urgaçı menen anan ökөğü aralaş kal. Beyi menen tek gana beyi anan beyi menen ayğır aralaş. Mana uşul maselede talaş. Düşünüңүздөрбү? Abu Hanifa rahmatullahi aleyhinin köz qaraşı boyunca tek gana beyi olsa, bul turalı iki köz qaraş aytkan. İki köz qaraş var. Tek gana beyi olsa, bir köz qaraş boyunca zeket millet bolot, ikincisi boyunca zeket millet bolboyt. Millet bolot degenini tuğra dep aytılgan. Sebebi, mындайча айтканда başka ayğır menen köbөйтүп alууга ne var? Mümkünçülük var da. Sende tek gana beyin var, ayğır alasın, köbөйтүp ala veresin. Turabı? Mümkünçülük var. Abu Hanifa'nın köz qaraşı boyunca tek gana beyi olsa emne eken? Millet bolot. Ökөbü aralaş bolsuçu, millet bolot. Sebebi köböyü ösүүgө nesi var? Mümkünçülük var. Biroq şakirtlerinin köz qaraşı boyunca kандай eken? Tek gana biznes maksatında bolsa millet bolot, biznes maksatında bolboso, al ayğırбы, beybi, ökөğü aralaşbı, ayırması жоқ, zeket degen söz ne? Жоқ alar turalı. Zeket berilbeyt alarda. Düşünüңүзбү? Emi kitapga qayrыңызdan. İza kanatil khaylu saimatan zukuran ve inathan ve hala aleyhal havlu fasahibuha bil khiyari in şa'a a'ta min kulli farasin dinaran ve in şa'a qawwamaha fa a'ta min kulli mi'atay dirhamin khamsata darahim. Qarаңыздар. Eğer de жылқы saima olsa, saima ne dedik? Köböйтүү maksatında жылдың köpçülük bölügünü talada ne kılgan? Ottoğun olsa. Zukura ve inasan, erkek cana urgaçı olsa. Ayğır menen beyi olsa.
жана ага 1 жыл айланса дейт, анда ээсинин ыктыяры бар дейт. Эгерде кааласа, ар бир жылкыдан 1 динар берет. 1 динарыңыз алтын менен алганда 4,25 грамм болот. Канча экен? 4,25. Түшүнүктүбү? 4,25. Эгер кааласа, жылкыны баалап туруп, ар бир 200 дирхамдан 5 дирхам берет. Ошондо канчасы болуп калат? 2,5%. 2,5% болуп калат да. 200 дирхамдан 5 берсең канча болот? 40тан 1 бөлүгү болот. Эми бул жерде ар бир жылкыдан 1 динар деди го. Бул арабтардын жанагы жакшы тукумдуу нелер, асыл тукумдуу нелер жылкылары. Алар кымбат алар. Алардын ар биринен ушинтип берсеңиз болот. А биздин жылкыларда андай жок. Кебирлери кымбат болушу мүмкүн, кебирлери арзан, 50 миң, 60 миң, 40 миң эле болуп калат да. Жана эмеспи? Ошон үчүн биздикиде мына экинчи вариант. Биздин жылкылардын көпчүлүгүндө экинчи вариант болот. Кандай экен? Баалайбыз. Ар бир 200 дирхамга жеткен кезде канчасын берип коет экенбиз? 40тан 1 бөлүгү. Мындайча айтканда нисапка жеткен кезде, нисапты азыр муфтият канча деди? 200 канча миң болгон да? 200 миң, 239 миң, 240 миң дейли. Ошол 240 миңге жеткен кезде ошонун 40тан 1 бөлүгүнү берип коебуз. Балким биздин 3 бейибиз, 4 бейибиз, 5 бейибиз балким неге жетет? 240 миңге жетиши мүмкүн. Ошонун канчасын берип коет экенбиз? 40тан 1 бөлүгүнү беребиз. Түшүнүңүздөрбү таксын? 40тан 1 бөлүгүнү. Валайса фи зукуриха мунфаридатан закатун инда Аби Ханифата рахимахуллаху таала. Тек гана айгыр болсо, Абу Ханифанын көз карашы боюнча зекет милдет болбойт дейт. Тек гана айгыр, бардык айгыр. Зекет не болбойт? Милдет болбойт. Жана жокоруда не дедим? Бизнес максатында болбосо. Бизнес максатында эмес. Минет, чабат, багып атат, бирок сата турган неси жок, ою жок. Алып сата турган неси жок, ою жок болсо, Абу Ханифанын көз карашы боюнча өсүү мүмкүн эмес болгондуктан зекет не болбойт? Милдет болбойт. وقال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى لا زكاة في الخيل. Эки имам Абу Юсуф жана имам Мухаммад рахматуллахи алейхилердин айтуусу боюнча, булардын ижтихад, булардын көз карашы боюнча жылкыга зекет не болбойт дейт? Милдет болбойт дейт. Түшүнүңүздөрбү? Эми ушул маселеде бир топ китептер Абу Ханифанын сөзүнө фатва беришкен. Мисалга Фатхул Кадир, Тухфатул Мулук, Ат-Таджрид деген китепте Кудри, Бадаи Санаида Касани, Мабсутта имам Сарахси ушул пикирди не кылган? Таржих кылышкан. Жана матындарда дагы ушул китепти тандаган мына. Матындарда дагы мухтасарда ачсаңыздар да эле Абу Ханифанын көз карашы боюнча милдет болот деген сөз келет. Кудриде дагы мана келип жатат. Түшүнүңүздөрбү? Матындарда дагы дал ушундай келген таксыры. Ал эми кээ бир китептерде шакирттеринин сөзүнө эмне кылган? Туура дешкен. Түшүнүктүбү? Шакирттеринин сөзүнө туура дешкен. Ошондуктан эми эң жакшысы жанагы Абу Ханифанын сөзүнө алып, жанагы эре жокоруда эң башында айткан эреже менен боло турган болсо зекетти берүү керек. Талаш маселеде дайыма эмнени алышыбыз керек? Этият жагыны. Этият жагы эмне болот? Берүү. Туурабы? Берип коюш керек. ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة. ولا شيء في البغال والحمير إلا أن تكون للتجارة. Качыр жана эшекке соода максатында болсо гана зекет милдет болот дейт. Качыр менен эшекке соода максатында болсо гана милдет болот. Эгер үйүңүздө жүздөгөн эшек болсо дагы, түшүнүңүзбү? Зекет не болбойт экен? Милдет болбойт. Качырга дагы милдет болбойт. Бирок болгону качан милдет болот? Эгерде сиз эшек алып сатар болсоңуз да. Түшүнүңүзбү? Бизде бир доорда кичине пайда болуп калды го, Кытайдарга сата башташты, туурабы? Ошондо эгерде эшек алып эшек бизнес кыла турган болсоңуз, ошондо гана зекет эмне болот экен? Милдет болот. Андан сырткары кезде зекет не экен? Жок болот буларда. وليس في الفصلان والحملان والأجاجيل زكاة عند أبي حنيفة ومحمد إلا أن يكون معها كبار.
Fuslan, humlan, ajajilge. Abu Hanifa menен Imam Muhammad'ın köz karaşı boyunca zeket millet bolboyt. Bolgonu eğer de alar men çoğu bir yaşka tolgon bir çoğun bolsa, oşondo gana zeket millet bolot deydi. Fuslan degen sözdü kitebinlerden alıp karagılar. Bu neken? Töөнün balası. Taylak. Bir yaşka jetelek. Bir İbni Mahoz bololek. Bir yaşka tololek töön ne dep koyat kendir? Fuslan dep koyat. Düşünüңүз mü? Ya. Emi humlan degen ya hamal degen sözdün köptüklüğü ol. Bu koy eçkinin balası. Çünkü acacil bu nenin balası? Uydun balası olur. Çünkü torpok dep koyuңuzlar, torpok. Torpok o, kozu, ulak bir yaşka tololek. Anan taylaka janağı bir yaşka tololek. Töön balasına ne yok eken? Zeket millet bolboydu. Abu Hanifa rahmatullahi aleyhi menен İmam Muhammad'ın köz karaşı boyunca. Bolgonu eğer arasında bir yaşka tolgon biri var olsa, oşonun sebebiden millet bolot. Misalga aytadı 39 kozunuz var, bir yaşka tolgon bir evleniz var. Koyu var. Jalpı kança oldu? 40. Emi zeketli bergende emneni beret. İmenine oşol bir yaşardı beret da. Kalgan 39 kozunuz menen yaşay beresiz da. Düşünüңүз mü? Zeket bergen кезде imenine sebebi bir yaştan tömönü zeketke jarabayt da. Düşünüңүз mü? Ya. Kandayken arasında bir çoğun bar bolsa, birden köp, ekö var kim, üçöü var kıskası. Çoğun arasında boluş gerek bir yaşka jetken. Oşondo gana jana kozularyňyzga emne bolot? Millet bolot. Alemi Abu Yusuf ve qala Abu Yusuf tajibu fiha wahidatun minha. Abu Yusuf'un köz karaşı boyunca oşol kozulardan biri emne bolot deyt? Millet bolot deyt taksiri. Emne millet bolot ken? Kozulardan biri. Düşünüňüzler sözgө? Kozulardan birini beresiz. Şu 40 kozunuz var, birini beresiz. Birok Abu Hanifa'nın köz karaşı boyunca, jana İmam Muhammad'ın, Abu Hanifa İmam Muhammad'ın köz karaşı boyunca. Biz ne dedik? Arasında çoğun bolsa, oşol çoğundu ne kılat? Zeket beret dedik ha? Emi bir yıl boldu. Bir yıl bolgondan keyin berүүдөн burun janağı bir yaşka tolgon koyu ölüp kaldı. Hem ne bolat? Tarafayn Abu Yusuf İmam Abu Hanifa menen İmam Muhammad'ın köz karaşı boyunca zeketli milleti düşöt. Zeket berүүдөн burun emne oldu jana koy ölüp kaldı. Millet düşöt, kozuga berilbeyt da. Al emi Abu Yusuf'un köz karaşı boyunca oşo kozunun var o 40'tan bir bölügünün zeketi millet bolot. Bir kozunu bağlaysız. Misalga aytalı 4 son bola turgan bolsa oşonu bölösüň, emi 40'ka bölösüň, oşo kança bolsa 2,5%. Hazır kozular kança son bolup kalgan 5.000'di. Mına oşo 5.000'di 40'ka bölösüň, kança son çyksa oşonu berip koyosun deydi. Çünkü bu meselede kimnin pikiri tura? Tarafaynın pikiri tura. Abu Hanifa menen İmam Muhammad'ın pikiri tura. Oşonu alabız. Düşünüňüzler mi? وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ سِنٌّ فَلَمْ تُوجَدْ أَخَذَ الْمُصَدِّقُ أَعْلَى مِنْهَا وَرَدَّ الْفَضْلَ أَوْ أَخَذَ دُونَهَا وَأَخَذَ الْفَضْلَ. Kimde kimge deyt bir musin millet bolgan bolsa. Ha? Musin. Musin dep ne aytadylar? Falam tujat birok oşol ne bolbady? Tabılbay kaldı. Anda oşol zeket jыйноочу emnen alat deyt? Çoňuragını alat da ızdaç kaytarıp beret. Sebebi ortoço alış kerek edi da. Ortoçonu alganda çoňuragını alıp koysoň, misalga ortoçosu kança so'm deyli? 100 so'm. Çoňuragı 120 so'm. Çoňuragını alsa kança so'm kaytarıp beretken? 20 so'm kaytarıp beret. Aw ahaza dunaha. C kiçineregini alat da ve ahazal fadla üstüne akşa koşup alat. 80 so'mluktan alsan kança so'm koşup alat kensin? Janky misalda 20 so'm koşup alasız. Çünkü emi taksirlarim, oşol mal 3 sıpatta olur. Esiňizden çıkarmaňızlar. Mal 3 sıpatta olur. En jakşı, ortoço, anan ne? Naşar. Negizinde zeket jıйноочу ortoço malda alış gerek. Oşol millet. Ankeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhunu Yemen'e gubernat kılıp, neçatkanda jetekçi kılıp, vali kılıp jönötkön kezde aytkan, mıntip aytkanda alardın malının en jakşılarından zeket aludan alыс bolgola degen da. Neçatkanda terip alıp agıla degen marını.
Eң жакшыларын алып агыла деген. Түшүнүңүздөрбү? Ошон үчүн эң мыктысын алып аш керек. Эми ушул жерде карайбыз. Эгер 3 же 2 сыпатта болсо, орточосун алуу не болот экен бизге? Милдет болот. Ал эми эгер бардыгы эң мыкты болсочу, бардыгы гисарский болду да. Коюңуз бар, бардыгы гисарский кочкор болду таксыр. Бардыгы ошондой. Имам Абу Ханифанын көз карашы боюнча ошол эң мыктысын аласыз. Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча орточо милдет болот деген дагы пикир бар. Түшүнүңүздөрбү? Сиз карайсыз, бардыгы мыктыбы, мыктысын аласыз деген сөз. Анан аралаш болсо, кандайын алабыз? Орточосун алабыз. Түшүнүктүүбү таксыларым? Иә. Ва яжузу дафул қиями физ закати. Зекетте баасын берүүгө болот дейт. Зекетте эмнекен? Баасын берүүгө болот. Ушул нерсени жакшы эсиңиздерге алгыла. Зекет, үшүр, кафарат, питир садакасы, назыр да баасын берсең болот. Түшүнүңөрбү? Эмнелерде берсе болот экен? Үшүр, кафарат, питир садакасы, назыр, анан неде? Зекетте. Баасын берсең болот. Бирок курбандыкта баасын берүү жарабайт. Курбандыктан максат не кылыш керек? Союш керек. Кан чыгарыш керек. Ал ошол өзүнүн эрежеси табылыш керек. Түшүнүңүздөрбү сөзүмө? Андан сырткары вариант ал жерде не болбойт? Кабыл кылынбайт. Именно өзүнүн чыгарышың керек. Убакыт өтүп кетсе, ал башка маселе болот. Түшүнүктүүбү? Бирок бул маселеде биздин 3 имамыбыздын ортосунда аталган нерселерге баасын берүүгө болгондугу тууралуу талаш жок. Азыр биз атаган нерсе. Эмнелерди айттык? Питир садака, үшүр, буларда талаш жок. Түшүнүктүүбү? Болгону кээ бир нерселерде ортолорунда кайчы пикир бар. Мисалыга, Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча баа менен өлчөмдүн кимиси кедейге пайдалуу болсо, ошону эске алынат дейт. Бааласаң пайдалуубу же жанагы граммды мисалыга өзүнү берсең пайдалуубу? Карайбыз. Биздин доорда кимиси выгодный? Акча. Ошо акча берет дейт. Ошо акыбалга жараша дейт да бул маселе. Ал эми Шайхайн жанагы Абу Юсуф менен Абу Ханифанын көз карашы боюнча эмне эске алынат дейт? Өлчөмү эске алынат дейт. Жанагы салмак жагы эске алынат. Мисалга үшүр бере турган болсоң, салмак менен бериш керек дейт. Мисалга айталы 5 кафиз дебейин, 5 мишок дейин, 5 мишок будай деп коеюн. Жакшы будайдын ордуна 5 мишок начар будай берсе, Имам Мухаммадтын көз карашы боюнча дурус эмес болуп калат. Түшүнүңүзбү? Баасын толуктап бербейинче дурус эмес. Ал эми Абу Ханифа менен Абу Юсуфтун көз карашы боюнча өлчөм табылды да. 5 мишок бериш керекпи деп, болсо 5 мишокну эмне кылды? Берди, бүттү дейт. Проблема жок дейт да. Түшүнүктүүбү? Бул кайчы пикирлик качан бирок, эгерде бардыгы жакшы сыпат болуп, ордуна начар берсе да, ошондо. Ал эми эгерде жынысынан бербей, жанагы будайдын ордуга будай бербей, башка нерсе берсе, анда талашсыз баасы эске алынат. Будайдын ордуна эмне берип койду? Башка нерсе берип койду. Өз жынысынан эмес, эмне болуп койду? Будайдын ордуна арпа берип койду дейли, же будайдын ордуна не болуп койду? Акча берип койду. Анда баасы эске алынгандыгы талашсыз маселе. Түшүнүктүүбү? Экинчи маселе, кайсы күндүн баасы милдет болот дейт. Кайсы күндүн баасы? Түшүнүп сөзгө? Абу Ханифанын көз карашы боюнча милдет болгон күндүн баасы эске алынат. Ошол мойнуңузга кайсыл күнү, мисалга зекет берүү милдет болду, 1 жыл ровно болгондо милдет болобу? Мына ошол күндүн баасы эске алынат дейт. Ошол күнү базарга барасыз, кой канча сом, ошону бересиз деген сөз. Ал эми эки имамдын көз карашы боюнча бере турган күндүн баасы эске алынат. Качан бересиз го? Ошол күн эске алынат дейт. Түшүнүңүздөрбү таксыларым? Ал эми жаныбар дейли. Жаныбар эми мисал кеткенде кой деп койдум. Негизинен жаныбарларда талашсыз бере турган күндүн баасы эске алынат. Баягы үшүр, дагы не дедик? Кафарат дедик го. Аларда эмне эске алынат экен? Бере турган күн. Эки пикир бар аларда. Абу Ханифа рахматуллахи алейхин көз карашы боюнча эмне дедик? Милдет болгон күн, шакирттердин көз карашы боюнча бере турган күн. Бирок жаныбарларда, мисалга кой милдет болгон болсо, именно сиз кайсы күнү бере тургансыз, ошол күндөгү койдун баасын билип туруп, ошону бересиз. Түшүнүңүздөрбү? Ушундай немелери бар. Мафхумбу? Я. Валайса фил авамили вал хавамили вал улуфати закатун.
Авам иштетиле турган, иштөө үчүн болгон малыңа сиз иштетесиз. Аларга закат не болбойт? Милдет болбойт. Хавамил дегени сиз груз шик катарында, груз катарына эки жакка не кыласыз? Ташыйсыз. Аларга дагы закат не болбойт? Милдет болбойт. Минесиз, тек кыласыз, бияк кыласыз. Аларга закат не экен? Жок. Жеке алуфа дегени сиз жылдын көпчүлүк бөлүгүнү үйүңүздө оттото турган болсоңуз дагы закат не болбойт экен? Милдет болбойт. Түшүнүңүздөрбү? İşletiği üçün bolğon, siz қолдану üçün bolğon үйүңүздөгү жылкы пылкыларыңызга закет деген түшүнүк не? Жок таксыларым. Түшүнүңүздөрбү? Нисапка жетсе де. Нисапка жетсе да. Нисапка жетсе да эле милдет болбойт. Сиз иштетип атасызбы, минип атасызбы? Мисалы бир атыңыз бар, минесиз. Экинчи атыңыз бар, эмне кыласыз? Жер айдайсыз. Үчүнчү атыңыз бар, аны менен арабаны кошуп алып туруп чөп ташыйсыз. Айыл жерлерде ошондой го. Туурабы? Дайым эле машина менен барасыңар же тоого. Ya, машинамен барасыңар ғой, жөөдө барасыздар. Ат менен барасың. Вала яхузул мусаддиқу хиярал мали вала разалатаху. Ва яхузул васат. Көрдүңүздөр, садака жыйнаган адам ошол малдын эң жакшысын албайт, жана эң төмөнүн дагы не кылбайт, албайт. Жана жокоруда айтканыбыздай, эмнесин тандайт экен? Орточосун тандап алат. Түшүнүктүүбү? Орто бааларын алышыбыз керек болот. Хоп. ومن كان له نساب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه به ومن كان له نساب فاستفاد في أثناء الحول من جنسه kimde de nisabı var bolup aytalı bu kişide 40 koy nisabı var fastafada fi asna'il havli min cinsihi жылдын ортосунда Boşunun 40 koy vardı o. Oşo 40 koydun cinsinden dağın kayra koy koşuldu. Balkim biröv sadaka kıldı buğa. Mümkün muraska kaldı bir koy. Ha? Je satıp aldı koy. Koyunun üstüge emne koşuldu? Koy koşuldu o. Emne kılatken? Dammahu ila malihi. Başındaki nisapka anı dağın koşut. Da ve zakkahu bih. Oşo jalpısından ana ne veret? Zekat veret. Düşünüp atasыңарбы? Мисалыга, бул кишинде айталы 40 koyu var эле. Жылдын ортосунда 81 koy сатып алды. Не болду жалпы? 121. 121. Эми жылдын акырында 121 менен чыкты, канча koy берет экен? 2 koy берет. Бул маселеде ошол башталганда нисап эмне менен башталды? 40 менен башталды да. Ошол эске алынат да, жанагы жылдын ортосунда кошулгандарга дагы 1 жыл болду деп эсептей беребиз. Чын болбосо бул ортодо кошулгандарга жыл боло элек. Жанагы башкы тарабындагы жыл болгондуктан буларга дагы жыл болду деп эске алынат. Бирок ар бири өзүнүн несинен болуш керек таксылары? Өзүнүн жинсинен болуш керек. Ар нерсени аралаштырганга болбойт. Мисалга койду уйга, же болсо төөнү уйга деген түшүнүк не? Мүмкүн эмес. Именно кайсыл малдан болсо ошол малды эмне аласыз? Эске аласыз да ошону гана кошосуз. Түшүнүктүүбү? Сиз эгерде жылдын башында эмеге нисапка жетпей туруп, жылдын ортосунда нисапка жетсе кандай? Ана ошондон башталып кетет таксыры. Ошон үчүн бул жерде не деп жатат? Карасаңыз сүйлөмгө маани бергиле. Wa man kana lahu nisab, нисабы бар болсо дейт. Нисабыңыз толо элек болсо, жылдын ортосунда анан толсо, мисалга сизде 39 бар эле. Анан жылдын ортосунда айталы кошулду. Эми ошондон башталып анан нисап болуп эсептелет. Анан 1 жыл айланса анан берилет. Түшүнүңүздөрбү? Ар башка жынстан болгондорду бири-бирине кошобу экенбиз? Жок, бардыгы бир жынс болуш керек. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн дана сен айткан суроо нисапка кошулат деп айтты. Андыктан эгер нисап толо элек кезде кошулса, нисап толуп жыл айланмайынча не болбойт? Закет, милдет болбойт. Түшүнүктүүбү? Бирок эми караңыз. Эгерде жылдын ортосунда нисап азайып кеткен болсо, нисабыңыз бар эле, жылдын ортосунда барды да айталы 40 koyu бар эле, 38 болду. Түшүнүктүүбү? Нисап менен башталды жыл, 40 koyu менен башталды. Ортосунда эми бул жашоо дайым эле түп-түз кете бербейт да. Төмөнгө түшүп, жокорга чыгышы мүмкүнбү? Ортосунда бир эле кичине төмөнгө түшүп кетти. 38 koyго түшүп кетти. Түшүнүктүүбү? Анан сырттан бул кишиге бир нерсе мурас калды же садака келди 2 koy. Кайда канчага толду жылдын ортосунда акырында? 40. Жылдын ортосунда 40ка толду. Эми акырында ошол 40 менен чыга турган болсо,
Зекет не болот? Милдет болот. Жылдын баш аягы каралат да. Ортосунда бир кемип кетүүсү не кылбайт экен? Эске алынбайт. Түшүнүктүбү? Анан бул жерде дагы айта кете турган нерсе таксылар. Эгер акчасынын зекетин бергенден кийин, мисалга айталы, Ажи Муратта 200 миңи барды, нисапта 200 миң деңиздер. Бул маселе жакшы эске алгыла, бул аябай керек. 200 миңи бар эле, зекетин берди. 200'dü 40'a bölseng 5 миң. 5 миң зекетин берди. Калганы канча калды? 195 миңге мал сатып алды. Бер жакта койлор да бар, 195 миңге мал сатып алды. Түшүнүп атасыңар сөзүмө? Абу Ханифанын көз карашы боюнча калган малдарына кошулбайт. Бер жакта койлоруңуз бар эле го. Анан аны саттыңыз да, зекетин бергенден кийин сатып туруп анан бер жака коштуңуз. Ал кошулбайт. Кийинки жылдан анан кошулат таксырым. Ошол жылы кошулбайт. Себеби шариатта сани жок. Сани дегени бир нерседен 2 жолу зекет алуу деген сөз. Двойной алуу жок. Сиз бердиңиз да бир жолу. Кайра эми не кылбайсыз? Бербейсиз. Малда ушундай таксылар. Мал акча маселеси не экен? Ушундай. Зекет маселесинде. Ал эми эгер үшүрдү бергенден кийинчи, үшүрүңүздү бердиңиз, анан саттыңыз жанагы немеңизди. Будайыңыз болсо будай, картошкаңыз болсо картошкаңызды саттыңыз. Эгинин сатсаңыз, анан нисапка кошулат. Бер жакта акчаңыз болсо анын үстүнө кошулат, жыл айлангандан кийин жалпысынан бересиз. А малдыкы андай эмес экен, көрдүңбү? Акчаныкы, зекеттики не болбойт экен, андай болбойт. Үшүрдүкү ошондой болот. Үшүр маселеси талашсыз да. Талашсыз эмне кылат? Кошулуп кетет. А тигинде талаш бар обязательно. Бул бирок Абу Ханифанын көз карашы боюнча эмне болот? Кошулбайт дегеним. Абу Ханифанын көз карашы кошулбайт. Абу Ханифанын көз карашы боюнча 2 жолу зекет деген түшүнүк жок. Бир бердиңизби акчаңыздыкыны? Кийин ага кой сатып алып берги койлоруңузга коштуңузбу? Кошол экенсиз? Кошбойсуз. Турат бер жакта. Мына тиги койлоруңуз нисапка жетсе бересиз, бербесе тура берет. Ана муну кошкондон ана эми бир жыл айланса, анда анан не болот? Зекет милдет болот. 2 жолу зекет алуу не экен? Жок. Бирок үшүрүңүздү бергенден кийин анан жанагы будайыңызды сатсаңыз, мисалга мен 1 тонна будай алдым дейли. 1 тонна будай алдым. Анан 1 тонна будайдан не кылам мен, канча килограмм берем үшүр? Канча? Үшүр деп эмне айтат? 11. 100 килограммны бердим, 900 килограмм калды. 900 килограммды саттым. Бер жакта 200 миң сом нисап акчам бар. 900 килограмм баасын бул жака кошуп туруп, жылдын аягында жалпысынан не берет экенмин? Зекет берем.